rapidly give the valuation for anything. Mainly also family settlement, divorce settlement, visa property also rapidly we give valuation. Then different kinds of value. First of all, fair market value. Fair market value is nothing but uh, if I'm going to give that my property as 30 lakhs and the buyer also willing to pay 30 lakhs, that is called fair market value. uh, Understanding value of exchange between a willing seller and a willing buyer at arm's length transaction, that is called fair market value. Then guideline value is nothing but value which is determined by the state government or respective government for that particular area. In Tamil Nadu mostly they called guideline value, but in other states, in North state they called that as circle rate. Maybe that Bihari will known as that circle rate. That is the value which is determined by the state government, fixed for that area, like 3,000 or 4,000 per square feet. Okay, that is called guideline value. Then book value. Book value is that if I purchased the land in 2007, I am purchasing for that 20 lakhs, then that is called book value. Historic value of the property is called book value. I am written down in my book, my account of book, then it is called book value. Okay. Then salvage value. Salvage value is nothing that scrap value. Uh, if every property or a machine get uh, useful life, then it will go for one scrap, not zero value. So that is called salvage value. Value after the service life of property ends. Same like that, scrap value, salvage value is same, but salvage value is used in salvage value is used in machinery and scrap value is used in property. Okay. Depreciation value is nothing but every product asset has depreciation. If one take example for one fridge, if fridge new brand new fridge is in 2015 will not be the same in 2019. So the 4 years will be the depreciation of that fridge. For same like that, property also has also depreciation. We have to calculate the depreciation value for respective to the years. Okay. Then replacement value, we will deeply explain in the next slide. Okay. Reproduction value. Net present value is nothing but after deducting all the costs like depreciation value, amenities, all the total value is comes under net present value. Okay. Distress value and forced sale value, liquidation value. These three types of value mostly used in banks and finance institutions. Distress and forced sale value is nothing but the value. If I am giving property value is 30 lakhs, then bank does not going to give 30 lakhs as a loan. That is 100% loan. They are not give. So I will suggest them to forced sale value of the property is should be 70% of the fair market value. Okay. So they give 70% of the property value as the loan. Then only they secure the loan. Okay. That is called distressed value. Liquidation value is nothing but after customer comes to bankruptcy or NPA, bank will quote the liquidation value. The property as is where is condition. That is called liquidation value. There are mainly three approaches to the valuation. This only the practice. These three types of valuation of approaches is practice in current scenario. That is one called market approach, income approach, cost approach. Okay, market approach is the most commonly used for every valuer, and presently market approach is the very reliable one. Then income approach is nothing but based on the rental income or what are the income regulated by that property, based on that we give valuation. Okay, then cost approach we will discuss. For market approach, based on the name itself, market approach, we going to the property for valuation, we took measurements and all, then we can get feedback from local inquiry, like real estate brokers. We can get feedback from them what are the rates is going in there. That is called market approach, based on the assumption that value of property in the area
with similar facilities. Okay, and the market inquiry, we can also go for sub-register records for any new transaction in that locality. So this is called market approach. In that market approach, there are four major types: sales comparison method, building method, hypothetical plotting method, friend food rule method. I'm only give this type of methods only. I'm not going to deeply explain these methods because it will become blunt, because you are the beginner for the valuation. So I am touch based the what are the types. I'm not deeply enter into that, but I will give you separate explanation for these four methods by the PPT. I share with the VP sir, HOD madam. You can, if you need, you can collect with them. Okay. Sales comparison method is nothing but if a property is there, then we have to compare with recently sold property. So that is called sales comparison method. Building method is nothing but if you have lot of land by one owner, like you such that you have 20 acres or 30 acres of land, then no one in that village having that too much of land. So for that we have to use building method. It is something complicated, so I will not get deep into that. In this market approach, sales comparison method is only used in all the states and all the regions. Okay. Then cost approach. In this cost approach, we have to find building cost only. What are the construction costs to be required for the building construction? So for the land, we have to same follow the market approach. We get the land value from market, and by this cost approach, we can calculate the building itself, then add it into the land, give the property value. Cost approach. In cost approach, there is six types of method is there. Okay, land and building method. Land and building method is nothing but we have to calculate land first and then building. Then book value method, unit flat rate method. So this is for individual house and this is for flat rate method. Simply, sir, these details only I will explanation in my own language, sir. Then only it will understand. So this is the most important topic in this PPT. Can I, sir? Hello. Hello. Okay. Land and building method. Okay, am I audible, sir? To everyone? Okay. Okay, land and building method. Land and building method is nothing but okay, we have to find the land value and then building value. For that, in land and building method, we inquire the land rate in that locality, and then, sir, any? Is audible? You proceed, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, this topic is very important. Can I go with my original language, sir? No issues. Yeah. Yeah. Okay. First of all, thank you, sir. Thank you. Proceed, sir. No issues. Okay, sir. Okay. இந்த வேல்யூவேஷன்லேயே இந்த மெத்தட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மெத்தடு. ஆக்சுவலாக வேல்யூவேஷன்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, நீங்கள் எல்லாருமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கீங்க, சிவில் இன்ஜினியர்ஸு. ஸோ நீங்கள் வந்து வேல்யூவேஷனை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க முடியாது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒரு பெரிய ஓஷன் மாதிரி, பட் வேல்யூவேஷன் வந்து ஒரு சின்ன இது தான். பட் ஆனால் அதில் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. ஸோ நானே வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் வேல்யூவேஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். வேல்யூவேஷன் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் ஆகுது, நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் என்னென்னா, லேண்டை வந்து நீங்கள் ரேட்டு வந்து போகிறீங்க, ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா லேண்ட் ரேட்டை விசாரிச்சிருக்கீங்க.
இந்த இடத்துல இவ்வளோ தான் போகுது per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அப்படின்னு. இப்போ இப்போ சென்னை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா போயஸ் கார்டனு, போட் கிளப்பு. ஸோ சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஏரியாலாம் தெரியும், டி நகர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி. ஸோ per ஸ்கொயர் ஃபீட் அங்கே ரேட்டே வந்து 20,000 25,000 இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கிரவுண்டு வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7 கோடி 8 கோடி ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கும். ஸோ லேண்டை வந்து நீங்கள் விசாரிச்சிருவீங்க. பட் பில்டிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தடில் காஸ்ட் அப்ரோச் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து இப்போ 6 மெத்தட் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் மெத்தட்னா லேண்டு தனியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க, பில்டிங் தனியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. புக் வேல்யூ மெத்தட்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நான் வந்து 2007 ஒரு வீடு கட்டுறேன் அப்படின்னா அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து நான் செலவு கணக்கு வரவு கணக்கு எழுதி வச்சுருப்பேன் என்னோட புக்கில். இவ்வளோ ஆச்சு, அதே மாதிரி பிரிக் ஒர்க்குக்கு இவ்வளோ ஆச்சு, ஆர்சிசிக்கு இவ்வளோ ஆச்சு, ஃபவுண்டேஷனுக்கு இவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு எழுதி வச்சுருப்பேன். அந்த எழுதி வச்ச ரேட்டை வந்து நான் இப்போ கம்பேர் பண்ணி கொடுக்கறது தான் புக் வேல்யூ மெத்தட். ஓகே. ஃப்ளாட் ரேட் மெத்தட்னா ஒரு ஃப்ளாட்டுக்கு போகிறீங்க, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யாருமே அது வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஏன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் ஃப்ளாட்டில் யூடிஎஸ்ஏ எஃப்எஸ்ஐ அதெல்லாம் இருக்கும், அது யாருமே படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் அதை சொல்லித்தரேன். ஒரு ஃப்ளாட் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஃப்ளாட்டில் எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் போட்டிருப்பாங்க. அதாவது இந்த ஃப்ளாட் வந்து சூப்பர் பில்டப் ஏரியா ஆஃப் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் போட்டிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கார்பெட் ஏரியானா என்ன, பிளிந்த் ஏரியானா என்ன, சூப்பர் பில்டப் ஏரியானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. கார்பெட் ஏரியானா ஒன்றும் இல்லை, அந்த நேம்லேயே தெரிஞ்சுட்டு பாருங்க. உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கார்பெட்டை எங்கெங்கெல்லாம் விரிக்க முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் கார்பெட் ஏரியா. அதாவது இன்னர் வால் கணக்கு வராது. ஸோ உங்கள் கால் எங்கெல்லாம் படுத்தோ அது கார்பெட் ஏரியா. ஸோ வால் டு வால் எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட் பேர் தான் கார்பெட் ஏரியா. நீங்கள் ஃப்ளாட்டுக்கு போகிறப்ப அந்த கார்பெட் ஏரியாவை மட்டும்தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். மீதி இருக்க எல்லா ஏரியாவுமே காமன் ஏரியா. ஸோ இந்த கார்பெட் ஏரியா ப்ளஸ் வால் திக்னஸை சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அது பேர் தான் பிளிந்த் ஏரியா. ஓகேவா. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ளாட்ஸில் கார்பெட் ஏரியா இன்டூ 20% போட்டிங்கன்னா வால் திக்னஸ் வந்துடும். அந்த 20% மோர் ஆர்லெஸ் கம்மியாக இருக்கலாம், அதிகமாக இருக்கலாம். பட் 20% ஆவரேஜ் வேல்யூ. ஸோ இப்போ கார்பெட் ஏரியா 500 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா அது கூட ஒரு 20% சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளிந்த் ஏரியா என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இது வந்து பிளிந்த் ஏரியா. அப்புறம் தான் பில்டர் என்ன சேல் பண்ண போகிறான்னா சூப்பர் பில்டப் ஏரியா சேல் பண்ண போகிறான். சூப்பர் பில்டப் ஏரியா ஒன்றுன்றது இப்போ நீங்கள் ஒரு 4th ஃப்ளோரில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு படிக்கட்டு கொடுக்கணும், லிஃப்ட் கொடுக்கணும், காரிடார் கொடுக்கணும், பால்கனி கொடுக்கணும், இது எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே காமன் ஏரியா. அந்த ஃப்ளாட்டில் இருக்க எல்லாருமே, அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த காமன் ஏரியாவும் சேர்த்துக்கிறது தான் உங்களுக்கு பேர் வந்து சூப்பர் பில்டப் ஏரியா. ஸோ பிளிந்த் ஏரியா ப்ளஸ் ஒரு காமன் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா 20% இருக்கும். ஸோ 20 + 20 40% ஆஃப் கார்பெட் ஏரியா தான் சூப்பர் பில்டப் ஏரியா. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஃப்ளாட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கார்பெட் ஏரியா எங்கே அதிகமாக இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு வாங்குங்க. 40%க்கு மேலே உங்களுக்கு லோடிங் ஃபேக்டர் வருதுன்னா அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதுதான் கார்பெட் ஏரியா. அதே மாதிரி எஃப்எஸ்ஐனா உங்களுக்கு என்னன்னு இது வரைக்கும் எஃப்எஸ்ஐன்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா தெரியல. அஸ் அ சிவில் இன்ஜினியராக எஃப்எஸ்ஐன்றது ரொம்ப 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 மஸ்டான விஷயம். எஃப்எஸ்ஐனா ஒன்றும் இல்லை, ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ். அதாவது உங்கள்கிட்ட 1000 சதுர அடி கொண்ட இடம் இருக்குது, இதில் வந்து இவ்வளோ தான் வீடு கட்டணும்னு சொல்லி ரூல்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. நீங்கள் பாட்டுக்கு ஃபுல்லாக 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி 10 மாடி கட்டக்கூடாது. ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் அது வந்து ரூல்ஸை ப்ரீச் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் எஃப்எஸ்ஐ. எவ்வளோ கட்டலான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா உங்களோட எஃப்எஸ்ஐ வந்து 2ன்னு சொல்லியிருக்கு. எஃப்எஸ்ஐ 2ன்றது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்ட் இருக்குன்னா அதுலேருந்து 2 மடங்கு கட்டிக்கலாம். 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பில்டிங் கட்டிக்கலாம். அதுதான் எஃப்எஸ்ஐ. ஃபஸ்ட்டு வந்து 1.5 இருந்தது. ஆக்சுவலாக 1.5னா 1.5 மடங்கு. உங்கள்கிட்ட 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் கட்ட முடியும். இப்போ வந்து 2ன்னு மாற்றிருக்காங்க. அதாவது 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டிக்கலாம். அதை வந்து இந்த இமேஜில் கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க, அந்த இந்த இமேஜ் பாருங்கள். 50% பிசிஆர் அண்ட் எஃப்எஸ்ஐ வந்து 100% ஆர் 1ன்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா. அதில் என்ன போட்டிருப்பேன்னா லேண்டு வந்து கீழே இருக்குது க்ரீன் கலர். அதில் வந்து என்னன்னா 50% ஆஃப் லேண்டை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிசிஆர்னா பில்டிங் கவரேஜ் ஏரியா. அந்த பில்டிங் கவரேஜ் ஏரியா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்டில் எவ்வளோ பில்டிங்கை நீங்கள் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பில்டிங் கவரேஜ் ஏரியா. பிளாட் கவரேஜ் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க அது. ஸோ 50% ஆஃப் லேண்டை கவர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மீதி 50% நீங்கள் விட்டுறணும். ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ கட்டலாம், 100% கட்டிக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் 1000 சதுரடி இருக்குன்னா 500 சதுரடி விட்டுட்டு
அதுல இருந்து நீங்க 1000 சதுர அடி எப்படி கட்டலாம்னா ஒரு ஃப்ளோர் கீழே செகண்ட் ஃப்ளோர் மேல அப்படி கட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த 50% நீங்க விட்டுறணும். ஸோ இதுதான் வந்து எஃப்எஸ்ஐன்றத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே எஃப்எஸ்ஐல எந்த டவுட் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க, நான் சொல்றேன். ஏன்னா எஃப்எஸ்ஐன்றது நம்ம படிக்கும் போது என்னோட ரெகுலேஷன்ஸ்ல எங்கேயுமே எஃப்எஸ்ஐன்றது வராது. ஸோ மேபி இந்த ரெகுலேஷன் மாறி இருக்கலாம், பட் எனக்கு அது தெரியல. இஃப் ஐ எம் ராங் கரெக்ட் மீ, ஓகே. ஸோ எஃப்எஸ்ஐன்றது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. எஃப்எஸ்ஐனா என்ன, நம்ம வீடு கட்டும் போது அது ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் நாளைக்கே ஒரு பில்டர் ஆகுறீங்க, இல்லை ஒரு நல்ல ஆர்கிடெக்டாக ஆக போறீங்க, இல்லை நல்ல ஒரு பிளான் போடுறவங்களாம் ஆட போறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் எஃப்எஸ்ஐன்றதை ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கரண்ட்டாக இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டில் 2 எஃப்எஸ்ஐ வரைக்கும் அலோவ் பண்ணுறாங்க நார்மல் பில்டிங், ஓகேவா. அடுத்து இன்கம் அப்ரோச்ன்றது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பில்டிங்லேருந்து ஒரு இன்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம காலேஜ்லாம் ஒரு பில்டிங் தான், அது இன்ஸ்டிடியூஷனல் பில்டிங், அதுலேருந்து எந்த இன்கமும் நம்மளுக்கு வரல. ஸோ அந்த பில்டிங் வந்து இன்கம் அப்ரோச் மெத்தடுக்கு அடாப்ட் ஆகாது. இதுவே நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹோட்டலில் இருக்க எல்லா ரூமும் ரெண்ட்டுக்கு விடுறாங்க. ஸோ அந்த ரெண்ட் வந்து இன்கமாக வருது யாருக்கு, அந்த பில்டிங் ஓனருக்கு. ஸோ அந்த இன்கம் எவ்வளோன்றதை பார்த்துட்டு அந்த இன்கம் வந்து அவன் ஒரு வருஷம் இதில் பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், அதை எடுத்து பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்கம் அப்ரோச் வேல்யூவேஷன். இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக வேணாம், ஏன்னா நீங்கள் பிகினர் ஆஃப் வேல்யூவேஷனால மெயினாக மார்க்கெட் அப்ரோச் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடு வேல்யூவேஷன் வரதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீங்கள் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுப்பீங்க, ஓகேங்களா. இன்கம் அப்ரோச்லேயும் 3 மெத்தட் இருக்கு. என்னென்ன மெத்தட்னா ரெண்ட் கேபிட்டலைசேஷன், ப்ராஃபிட் கேபிட்டலைசேஷன், டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ. இந்த டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட்ன்றது நீங்க ஃபைனல் இயர்ல ஒரு புக் எலக்டிவ் பேப்பர் எடுப்பீங்க, HNPன்னு சொல்லுவாங்க, அர்பன் டெவலப்மெண்ட் சம்திங், அது பேர் மாறிடுச்சான்னு தெரியல. அதுல வந்து இந்த மெத்தட் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் மேல இருக்க 2 மெத்தட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, இந்த மெத்தட் கொடுத்துருப்பாங்க. கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க எவ்வளவு கட்டுறீங்க, வருஷத்துக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்கீங்க, அதுன்றது அந்த எலக்டிவ் பேப்பர்ல வரும் ஃபைனல் இயர்ல. அப்புறம் என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க வேல்யூவேஷனுக்கு, ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த காமன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் கிடையாது, சரிங்களா. ஆனா இப்போ ஐபிபி வந்ததுக்கப்புறம் நான் சொன்னல, ஐபிபின்னு ஒரு போர்டு வந்துருச்சு. வேல்யூவேஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்னால வேல்யூவேஷனுக்கு ஐபிபின்ற ஒரு போர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அதுபடி இன்டர்நேஷனல் வேல்யூவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் கவுன்சில்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவுன்சிலை ஆரம்பிச்சு அதில் என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வேல்யூஸ் டு பி ஃபாலோட் அப்படின்னு சொல்றது அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்மளோட கோட் புக் மாதிரி தான் 456/2000 இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஐவிஎஸ்சின்றது ஒரு கோடு மாதிரி தான். என்னடா இங்கேயும் கோடை படிச்சுட்டு அங்கேயும் வந்து கோடை படிக்கணுமான்னு இல்லை, இது எல்லாமே முழுக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வர்றது தான். ஸோ அதை பற்றியில் ஒன்றும் வரி பண்ணிக்காதீங்க. ஐவிஎஸ்சின்றது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இதுதான் நம்மளுக்கு பின்னாடி ஒரு சேஃப் கார்டு மாதிரி தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. முழுக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் கண்டுபிடிச்சி போறீங்க. இப்போ லேண்ட் வேல்யூ எதை பேஸ் பண்ணி டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, என்னன்னா மொத்தமே 4 ஆஸ்பெக்ட் தான். எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட் வச்சு நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க, லீகல், டெக்னிக்கல், சோசியல். எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ல ஒன்றும் இல்லை, சிச்சுவேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அக்சசிபிலிட்டி, ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லேண்ட். சிச்சுவேஷனா ஒன்றும் இல்லை, எங்கன்னா இப்போ ஜியாகிரபிக் ஆஃப், அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ். ஒரு இடத்துல வந்து நல்ல போஸ்டா இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல இருந்தால் எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். அதுவே ஒரு ஸ்லம்லையோ இல்லை வேற இடத்துலையோ இருந்தீங்கன்னா, இப்போ மும்பை எடுத்துக்கோங்க, ஒன் ஃபேஸ் ஆஃப் மும்பை அப்படியே கிளீன் அண்ட் சூப்பராக இருக்கும், ஒன் ஃபேஸ் ஆஃப் மும்பை வந்து தாராவி மாதிரி சொல்றேன், ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே எல்லா அம்யூனிட்டிஸ், சிவிக் அம்யூனிட்டிஸ், பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும், வாட்டர் சப்ளை கிளீனாக வரும், டெம்பிள் இருக்கும், மால்ஸ், தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே பக்கத்துலேயே அவைலபிள் இருக்கிறது தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஓகேங்களா. ஆக்சசிபிலிட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரோடு பக்கத்தில், ஏர்போர்ட்டு, இது எல்லாமே. ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லேண்ட்னா விர்ஜின் லேண்டு, மேரிட் லேண்ட். விர்ஜின் லேண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, கல்டிவேஷன் நடந்தால் அது விர்ஜின் லேண்ட், அக்ரிகல்ச்சர் அங்கே நடக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அது விர்ஜின் லேண்டு. மேரிட் லேண்ட்னா நீங்கள் வந்து கட்டிட்டீங்க, ஏன்னா கட்டிட்டீங்கன்றது தான், வேற ஒன்று. அதான் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லேண்டு. அடுத்து லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் யூஸ். எவ்ரி ஸ்டேட் வந்து அவங்கவுங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு இடத்த வந்து லேண்ட் யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜோனாக பிரிச்சிருக்காங்க. என்னென்ன ஜோன்னா ரெசிடென்ஷியல் ஜோன் இருக்கு, கமர்ஷியல் ஜோன் இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் ஜோன் இருக்கு, இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஜோன் இருக்கு. ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஜோன்ல தான் ரெசிடென்ஷியல் இருக்கணும், கமர்ஷியல் ஜோன்ல தான் கமர்ஷியல் இருக்கணும். இப்போ சப்போஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஜோனு அப்படின்ற இடத்துல நீங்க போய் வீடு கட்டினீங்கன்னா அது இல்லீகல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம வேல்யூ பண்ணக்கூடாது, வேல்யூ 0 தான் கொடுக்கணும். இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஜோன்னாலே என்ன, இன்ஸ்டிடியூஷனல்னாலே ஒன்லி ஃபார் பப்ளிக் தான். அது மேபி ஸ்கூலாக இருக்கலாம், காலேஜாக இருக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம், மெடிக்கல், எது பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த இடமா இருந்தாலும் அது இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அங்கே ரெசிடென்ஷியல் பண்ணக்கூடாது. டென்யூர் ஆஃப் லேண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, லீஸ் ஹோல்டா, ஃப்ரீ ஹோல்டா அந்த மாதிரி இருக்கிறது.
கவர்னன்ஸ்னா இது கவர்னன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி லீஸ் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கும், உடன்படிக்கை போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி 10 வருஷத்துக்கு நான் தான் இருப்பேன், 99 வருஷத்துக்கு நான் தான் இருப்பேன், அந்த மாதிரி டைட்டிலை செக் பண்ணிட்டு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும். வேற என்கம்பரன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னா டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்டேஷன் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து விண்ட் டைரக்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் விண்ட் டைரக்ஷன் சவுத் ஈஸ்ட் டு நார்த் வெஸ்ட். ஏன்னா ஈஸ்ட்டும் வெஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு கடல் இருக்கனால சவுத் ஈஸ்ட்ல இருந்தும் காத்து வரும், சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்தும் காத்து வரும். இதுதான் சென்னையோட விண்ட் டைரக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ சென்னையில் ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னா நீங்கள் ஜன்னல்லாம் இந்த சவுத் ஈஸ்ட் கார்னர்லையோ இல்லை நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்லையோ வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் ஃபெசிலிட்டி நிறைய கிடைக்கும். வாசலுமே கூட ஈஸ்ட் சைடோ வெஸ்ட் சைடோ அதுக்கு தான் வைக்கிங்கன்னு சொல்கிறாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ சென்னையோட விண்ட் டைரக்ஷன் சவுத் ஈஸ்ட் டு நார்த் வெஸ்ட். ஸோ அந்த ஓரியன்டேஷன்லாம் நல்லா பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ நம்ம கூட்டிக்கலாம். ஃப்ரண்டேஜ் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இப்போ சப்போஸ் 10 அடி ஃப்ரண்டேஜ் இருக்கு, ஆனால் 100 அடி டெப்த் இருக்குன்னா அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, அது ஒர்த்தே கிடையாது. ஸோ நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி 30-40 ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃபுக்கு அப்புறம் பெங்களூர் போனோமா 30-40 பிளாட்டை வாங்கி செட்டில் ஆனோமா அப்படி இருக்கணும். ஸோ 30-40 இல்லை 40-60 அதெல்லாம் வந்து நல்ல ஃப்ரண்டேஜ், நல்ல ஸ்கொயர் ஆஃப் த லேண்ட். அதான் சைஸும் ஃப்ரண்டேஜ் சைஸு ஷேப் இது மூணுமே இன்டர்லிங்க்டு தான். மூணுக்குமே ஒன்றா நம்ம பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் ரோடு வித் இப்போ ஒரு 60 ஃபீட் ரோட்ல இருந்தால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தனி வேல்யூ, அதுவே 10 ஃபீட் ரோட்ல இருந்தால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தனி வேல்யூ, அதுவே 5 ஃபீட் பேசேஜில் இருந்தால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தனி வேல்யூ. ஏன்னா 5 ஃபீட் பேசேஜில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கூட வர முடியாது. சப்போஸ் டக்குன்னு ஒருத்தவங்களுக்கு ஏதோ அர்ஜென்சி அப்படின்னா ஆம்புலன்ஸ் கூட அந்த 5 ஃபீட்டுக்குள்ள உள்ள வர முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம வேல்யூ வந்து கம்மியாக கொடுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து வேல்யூவேஷன் பண்ணுறப்ப நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது. விஸ்தா வியூ ஆஸ்பெக்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை, வாஸ்துபடி தான். ஸோ பேசிக்காக வந்து வாஸ்து சிவில் இன்ஜினியர் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் ரொம்ப வாஸ்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது என்னோட ஒப்பீனியன்ல. பட் வாஸ்து என்னென்ன எந்தெந்த இடத்துல எது வரணுன்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போக போக தான் தெரிஞ்சுப்பீங்க. சோசியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இத்தனை இருக்குது, அது என்னென்னு சொல்கிறேன். லொக்கேஷன், உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். நியராக சிட்டிக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்றது. நெய்பர்ஹுட்னா ஒன்றும் இல்லை, பக்கத்தில் ஏதாவது டவுன்ஷிப் இருக்குது, இல்லை ஒரு பரியல் கிரவுண்டு சுடுகாடு பக்கத்தில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூ நம்ம கம்மியாக கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் சுடுகாடு, இல்லை வேற கெனால் போகுது, ரிவர் போகுது, கடல் பக்கத்தில் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ, அது நெய்பர்ஹுட். ஸ்டிக்மான்றது நெகட்டிவ். இப்போ சொல்லுவாங்க அந்த வீட்லேயே வந்து ரொம்ப கோஸ்ட் இருக்குது, ஸோ சூசைட் பண்ணிட்டாங்க. நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வேல்யூஷன் பண்ணிங்க, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓனரையே அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே பரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிக்கெலாம் நம்ம வேல்யூஷன் வந்து கம்மியாக கொடுக்கணும். நீங்கள் இதெல்லாம் மார்க்கெட் போக போக தெரிஞ்சுப்பீங்க. ப்ரெஸ்டீஜ் ஆஸ்பெக்ட்னா இப்போ என்ன சொல்றது, இப்போ மும்பையில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு 3 வருஷமாக சேல் போட்டாங்க, யாருமே வாங்கலை. அதில் விராட் கோலிக்கு ஒரு ஃப்ளாட்டை வந்து அவங்க வந்து ஆஃபரில் கொடுத்தாங்க. அந்த ஃப்ளாட் விராட் கோலி வாங்கினதுக்கப்புறம் வித்தின் 6 மந்த்தில் எல்லா ஃப்ளாட்ஸும் புக் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இப்போ அதுவே வந்து இப்போ ஒரு தாவூத் இப்ராஹிம் இருந்தால் அந்த ஏரியாக்குள்ளேயே நம்ம போக மாட்டோம்ல. ஸோ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏதோ நல்ல ஒரு பாய் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அதெல்லாம் பார்க்கணும். நெய்பர்ஹுட் ப்ரெஸ்டீஜ் இருக்கணும். ஒரு செலிபிரிட்டி வீட்டு பக்கத்தில் போயஸ் கார்டனே இவ்வளோ வேல்யூனா ரஜினிகாந்த் அங்கே இருக்காரு. அதே மாதிரி தமிழ்நாடு சிஎம் இருந்தாங்க. ஸோ அதனால போயஸ் கார்டனுக்கு ஒரு வேல்யூ. ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நெகட்டிவ் வில்லன்ஸ், சோசியல் வில்லன்ஸ் இருந்தாலும் இப்போ குண்டாஸ்லாம் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஏரியாக்குள்ளே போக மாட்டோம். அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம வேல்யூஷன் கம்மியாக பண்ணணும். நார்மலாக இப்போ எனக்கு இப்போ நான் எல்லா மனுஷங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்குது, எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்குது. அதே மாதிரி பில்டிங்க்கும் ஒரு லைஃப் இருக்குது. அது மோஸ்ட்லி எப்படின்னா ஆர்சிசி பில்டிங் இல்லை ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் பில்டிங்காக இருந்தால் 60 to 80 இயர்ஸ் இருக்கணும். லோட் பியரிங் வால் ப்ளஸ் ஆர்சிசி ரூஃப். ஆர்சிசி பில்டிங்னா கம்ப்ளீட் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறது, ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கெலிட்டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஆர்சிசி பில்டிங். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 60 to 80 வருஷம். லோட் பியரிங்னா ஒன்லி வால், காலம் பீம்ஸ் இல்லாமல் ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் போட்டு காலம் பீம்ஸ் இல்லாமல் லோட் பியரிங்லேயே நம்ம கொண்டு போய் ஆர்சிசி ரூஃப் மட்டும் போட்டால் அந்த பில்டிங்க்கு 50 to 55 வருஷம் தான் லைஃப். ஏசி ஷீட்னா ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் தான் இங்கே சொல்ல வரேன். மேங்களூர் டைல் ரூஃபு, இப்போ கால்வனைசிங் அயன் ஷீட் கூட இருக்குல்ல, அது எல்லாமே ஏசி ஷீட்டில் தான் வரும். அது இல்லாமல் எனி டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் மொத்தமாகவே ஜிஐ ஷீட்டில் கட்டியிருப்பாங்க, வால்ஸு எல்லாமே. இல்லை கண்டெய்னரில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஸ் வந்து 10 to 15. இந்த இயர்ஸ் ஏன் நான் சொல்கிறேன்றது டிப்ரிசியேஷன் வரப்போ உங்களுக்கு புரியும். ஓகேங்களா? அப்புறம்
இதான் டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன். நான் வந்து டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன்ல இந்த 3 மெத்தட் இருக்கு. நான் இந்த 3 மெத்தடையுமே வந்து சொல்ல போறது இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்றது ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் செஷனே நான் போர் அடிக்க விரும்பலை. ஸோ இதில் 3 மெத்தடில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடும் 4 மெத்தட் இருக்கு. சாரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடு, ரிட்டர்ன் டவுன் மெத்தட், லீனியர் மெத்தட், சிங்கிங் ஃபன் மெத்தட். இதில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் தான் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம். இதை விட்டுங்க, இந்த கான்செப்டே விட்டுருங்க. எல்லாத்துலேயுமே ஒரு இன்ஜினியர்னா லாஜிக்காக யோசிக்கணும், ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கணும். அந்த ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கிற அசம்ஷனுமே லாஜிக்காக இருக்கணும். அதுதான் ஒரு இன்ஜினியர். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட், இந்த மெத்தட் எல்லாமே இது வந்து தியரி புக்கில் இருக்கிற மெத்தடு, இது எல்லாமே விட்டுருங்க. நான் சிம்பிளாக டிப்ரிசியேஷன் என்னன்னு சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த பில்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 வருஷம். சரிங்களா? இது வந்து நான் ஸ்கிராப் வேல்யூ வந்து 10% எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டேன். அதாவது அந்த பில்டிங்கோட 60 வருஷம் ஆனால் கூடமே அந்த பில்டிங்கில் இருக்க இடிஞ்சு விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் எனக்கு 10% ஆஃப் காஸ்ட் அதில் கிடைக்குது. எது மூலயமா? டீக் ஃப்ரேம், தேக்கு ஃப்ரேம் அடிச்சிருப்பீங்க, விண்டோ ஃப்ரேமு, அதெல்லாமே ஸ்கிராப்பில் வந்துடும். அதில் இருக்க ரஃப் பீஸு, அயன் ராட்ஸு, இதெல்லாமே போடுறது நான் 10%ன்றது சொல்லி முன்னாடியே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஏஜ் ஆஃப் த பில்டிங் வந்து 60 வருஷம். டோட்டல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் எனக்கு எவ்வளோ வரணும்? 100% வரணும். ஆனால் 10% ஸ்கிராப்னாலே எனக்கு 90% வந்தால் போதும். அப்போது 90/60 போட்டிங்கன்னா 1.5% பர் இயருக்கு நம்ம டிப்ரிசியேஷன் பண்ணுறோம். 1.5% பர் இயருக்கு அந்த பில்டிங்கோட வேல்யூ கம்மியாகிட்டே போகிறோம். இது நல்லா தெரிஞ்சுக்குவோம். பில்டிங்கோட காஸ்ட் தான் கம்மியாகவே தவிர லேண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். லேண்ட் வந்து அப்ரிசியேஷன் தான் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும். இப்போ ஒரு லேண்ட் இன்னைக்கு 1000 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா 60 வருஷம் கழிச்சு அது 10,000 ரூபா இருக்கலாம், 12,000 ரூபா இருக்கலாம். ஸோ லேண்ட் வந்து அது என்ன மார்க்கெட் ரேட் போதோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் பில்டிங் வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து இப்போ 30 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா 1.5 × 30 வருஷம் போட்டிங்கன்னா 45% போயிடும். ஸோ அந்த 45% போயிடுச்சுன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு எவ்வளோ கட்டுறோமோ அதை கழிச்சுட்டு நம்ம போட்டுருக்கோம். இப்போ இங்கே பாருங்க, லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஏஜ் ஆஃப் தி பில்டிங் இஸ் 30 இயர்ஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த பில்டிங் வந்து 1500. ஒரு பில்டிங் இருக்கு, அது வந்து 30 வருஷம் ஆச்சு. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரி பில்டிங்கை இன்னைக்கு கட்டினா எவ்வளோ செலவாகும்ன்றதை நான் கொடுத்துருக்கேன். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்ன்றது அதான். இன்னைக்கு கட்டினா 1800 ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஆகுது. ஏஜ் ஆஃப் த பில்டிங் 30 வருஷம். அதே மாதிரி பில்டிங்கை இன்னைக்கு புதுசாக கட்டினா 1800 per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஆகுது. இப்போ நான் இங்கே என்ன கேட்டிருக்கேன்னா டிப்ரிசியேட்டட் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். 1800 நம்ம கொடுக்க முடியாதுல்ல அந்த பில்டிங் வேல்யூ, ஏன்னா 30 வருஷம் வீணாக போயிடுச்சு அந்த பில்டிங். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா டிப்ரிசியேஷன் பர் இயர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் 1.5ன்றது. ஸோ டிப்ரிசியேட்டட் காஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.5% into 30 இயர்ஸ். அதை போட்டோன்னா 45% வரும். அப்போ 1800ல் 45% எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 810 ரூபா நம்ம கழிச்சிடணும். 810 ரூபா கழிச்சுட்டு மீதி 990 ரூபா தான் அந்த பில்டிங்க்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து டிப்ரிசியேஷன். இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் திங்கு. இந்த 60ன்றது பிடபிள்யூடியிலே கொடுக்கறது தான். ஒரு பில்டிங்கோட ஏஜ் வந்து 60 வருஷன்றது பிடபிள்யூடியிலே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம 60ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அது இல்லாமல் ஆர்சிசி பில்டிங், ஜிஏ ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்துக்குமே 60 வருஷம் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போது இதான் என்னோட செக்ஷன் நான் முடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 கொஸ்டின் தான் சும்மா சிம்பிளாக தான் தந்திருக்கேன். எனக்கு ஆக்சுவலாக ஜோஹோ ஆப்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம். நான் ஜூம் தான் ஃபுல்லாக இது பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து ப்ரைவேட்டாக சேட் பண்ணலாம். பட் இதில் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ லேண்ட் எக்ஸ்டென்ட் 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கொடுத்துருக்கேன். அங்கே வேல்யூ மார்க்கெட் வேல்யூ 4500 போகுது. ப்ரெசென்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள், டிஸ்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ. இது வந்து இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் எனக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ நீங்களா ரைஸ் அண்ட் நீங்களா கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். எனிபடி? Can you repeat the question once again, Sadish? Sir, it will show in screen, sir, or else not, no? Okay, I will repeat. Okay, the first question is consider a land extent of 2000 square feet. Okay, and the prevailing market value on that area is 4500 per square feet. Here you have to find the present market value and distressed value. I explained in my PPT what is distressed value. So you got some points. Can you try? Then the second question is consider total covered built up area as 2650 square feet and land extent as 1200 square feet. What is FSI? So this also you have to find. Then consider a building of 18 years old
and replacement cost of the building is 2000 square feet. Useful age is 60 years. Find the depreciated cost of the building. I need one answer from one audience only. Some intelligence in that. So all are intelligence. They are not spill out all the three answer one at a time. So I need one answer from one audience. I think voice chat is not enabled due to some network issues. Okay, okay. Okay, sir. Okay, sir. No issues, no issues. Sir, how many people are there, sir? I can't attend this. Hello? Hello? Yes, Sadish. Sir. Hello, Sadish, can you hear me? Yes, sir. I am here, you, sir. I am finished my section, sir. If any doubts, they can ask me, sir. Sadish, can you hear me? Sir, absolutely, I am here, you, sir. Your voice was very crystal clear. Okay. What is my basic doubt is, Yes. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா market rate ஒன்று இருக்கு. Yeah, right, sir. I'm going to purchase a plot. Right? இப்போ நான் ஒரு மார்க்கெட் ரேட்னு ஒரு ரேட் சொல்றாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல. பட் ரெஜிஸ்டர் வேல்யூங்கிறது வேற ஒரு ரேட்டுக்கு தான் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்றோம். இல்ல இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் நான் எப்படி predict பண்ண முடியும்? Whether is it correct procedure? Yes, sir. Correct. நல்ல question, sir. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள். ஓகே சார். சார் ஒன்றும் இல்லை, இப்போ என்னன்னா கைட்லைன் ரேட்டுன்றது ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூன்றது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ சார் நீங்கள் சென்னையா சார்? சென்னை தான், தாம்பரம். சென்னையில் தாம்பரம். ஓகே. இப்போ தாம்பரத்தில் ஒரு ஏரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பாலாஜி நகர்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பாலாஜி நகர்ன்ற லே அவுட் போடுறப்ப டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிளாட் டிரான்சாக்ஷன் ஆகுது பார்த்தீங்களா, ஒரு ரேட்டுக்கு 500 ரூபான்றத அவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ரேட்டு டிரான்சாக்ஷன் ரேட்டை தான் கைட்லைனா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க கவர்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லே அவுட்ல என்ன ரேட்டு டிரான்சாக்ஷன் ஆகுதோ அந்த ரேட்டை வந்து கைட்லைனா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து டெவலப்பரோட ஸ்ட்ராட்டஜி. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 500 ரூபான்றது கம்மியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வரதை வந்து இவங்க அதிகமா ரேட்டை கோட் பண்ணி வாங்கிட்டு, ஆனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ பாத்தீங்கன்னா 500 ரூபா தான் இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டாம்ப் டியூட்டி பே பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ரேட் வந்து கண்டிப்பா மார்க்கெட் ரேட்டுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரேட்டுக்கும் மாறி தான் இருக்கும். நீங்க அதை பத்தி எதுவுமே ஒரி பண்ணிக்க வேணாம். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸ் 2 times தான் அதிகமா இருக்குமே தவிர ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் வந்தா நீங்க அந்த மாதிரி பிளேஸ்க்கு போகாதீங்க. இப்ப 500 ரூபாய் இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் 1000 ரூபாய் 1500 ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்கலாம். Mr. Satish. Yes, madam. Can you hear my voice? Yes, madam. Go ahead, madam. This is Vidya Sri, madam. Yeah. What is the depreciation value of building? It based on the years, madam. That's what I show in my PPT. Based on years. If how much they will consider? How much? How much percentage they will consider? That's what I'm saying, madam. If the building useful age was 60 years, then you have to consider 1.5% per year. Okay. That is the depreciation cost of the building, not land. You have to fix the land rate as it is, what is in going market rate. For building only, we have to depreciate the building rate by 1.5%. Only for building, right? Not for land. Not for land, madam. Land rate will be always appreciation only, not depreciation. Okay. Yes, madam. Thank you.
Participants, if you have any question, please type in the chat box. Sir, I think you have an option to let them speak, sir. Yeah, I yeah, think you are. enable option I have enabled, but the If voice any- is not enabled. Okay. That's the problem in my entry also, sir. That's why I come as an attendee. Network. Sir, or else you. Sometimes network problem is there. This Yeah, is no big problem, right? sir. Yes, sir. If any participant having question, then you make them as a presenter, then their voice will be audible, na? Yeah, one student is asking. One student Yeah, or faculty, I don't know. Can you explain the FSI once again? Yeah, super. I expect this question. Wait a minute. I will again share my PPT. Yes. Sir, my screen was shared, sir. You visible? Yeah. Visible. Yes. Floor space. Sir, that participant from Tamil Nadu, sir. I can explain Tamil. Yeah, that participant from Tamil Nadu only, I think. Yeah, no issues. Mail ID is there. I don't know. It's in Tamil Nadu. Okay, sir. No issues. Floor space index. FSI Yeah, Tamil Nadu only. Tamil Nadu only. ஓகே அப்போ சூப்பர் சார், நல்லா புரியுற மாதிரி சொல்லிடலாம். எஃப்எஸ்ஐனா ஒன்றும் இல்லை சார். எஃப்எஸ்ஐனா என்னன்னா, நம்ம ஒரு இடம் வச்சிருப்போம். இப்போ என்கிட்ட வந்து 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கும். அந்த லேண்டில் எனக்கு எவ்வளோ பில்டிங் கட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. சரி, இதை விட்டுருங்க. இது வந்து நம்ம யோசிக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஆஸ் அ வேல்யூவரா இல்லை ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியரா நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா, ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல பில்டிங் இருக்கு, ஒரு லேண்டு மேலே ஒரு பில்டிங் இருக்கு. அந்த பில்டிங்க்கு எஃப்எஸ்ஐ எவ்வளோன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னன்னா, கீழே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. டோட்டல் கவர்டு ஏரியா ஆன் ஆல் ஃப்ளோர்ஸ் டிவைடட் பை பிளாட் ஏரியா. அவ்வளோதான், இதான் ஃபார்முலா. ஒரு பில்டிங் இருக்கு, ஒரு லேண்டில் வந்து அந்த லேண்டோட எக்ஸ்டென்ட் வந்து ஒரு 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்னு வச்சுப்போம். ஓகேங்களா? அந்த 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பில்டிங் எவ்வளோ கட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டியிருக்காங்க பில்டிங். அதாவது எல்லா ஃப்ளோர்ஸையும் சேர்த்துக்கணும். இதில் என்னென்ன சேர்க்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அர்த்தத்திலே வந்துடுது. கவர்டு ஏரியா ஒன்னி தான். எந்த போர்ஷன் கவர் ஆயிருக்கோ அந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம பில்டப் ஏரியாவை எடுத்துக்கணும். ஸ்டில்ட் ஃபோர் கார் பார்க்கிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது கவர்டு கிடையாது, அது அன்கவர்டு. ஸோ அது வந்து எஃப்எஸ்ஐக்குள்ள கால்குலேட் ஆகாது. அதே மாதிரி பால்கனி ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுவுமே கவர்டு கிடையாது. ஸோ அதுவுமே வராது எஃப்எஸ்ஐக்குள்ள. அதே மாதிரி மொட்டை மாடியில் இருக்க ஹெட் ரூம் அதுவுமே எஃப்எஸ்ஐல வராது. ஸோ இது எல்லாமே கவர்டு போர்ஷனை மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். அந்த கவர்டு போர்ஷனை மட்டும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3000 சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி என்கிட்ட 2000 லேண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ 3000 டிவைட் பை 2000 போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மேக்ஸில் வீக் சார், ஒரு நிமிஷம். போட்டீங்கன்னா 1.5 வரும். ஸோ தட் இஸ் அதுதான் எஃப்எஸ்ஐன்றது. அதாவது கவர்டு ஏரியா டிவைடட் பை பிளாட் எக்ஸ்டென்ட். அதுக்கு பேர் தான் எஃப்எஸ்ஐ. நீங்களே ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னா, ஒரு சிவில் இன்ஜினியரா பிளான் நீங்க போடுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எஃப்எஸ்ஐ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்க பாட்டுக்கு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட்ல நீங்க பாட்டுக்கு ஒரு 4 மாடி கட்டக்கூடாது. அது வந்து ரெகுலேஷனையும் இது பிரீச் ஆயிடும். உங்களோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அந்த லேண்ட் தாங்கவும் தாங்காது. அதனால எஃப்எஸ்ஐன்றத மெயினா என்னன்றது கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. எஃப்எஸ்ஐனா ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் தான். உங்களோட பிளாட் ஏரியால நீங்க எவ்வளவு பில்டிங் கட்டலான்றத கணக்கு பண்றதுதான் எஃப்எஸ்ஐ. அந்த பில்டிங் வந்து கவர்டு ஏரியா மட்டும் தான் நான் சொல்றேன். பில்டப் ஏரியா, ஸ்டில்ட் ஃப்ளோரு, பால்கனி எல்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேணாம். உங்களோட கவர்டு ஏரியாவை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்க 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுல 2 எஃப்எஸ்ஐ தான் நீங்க மேக்ஸிமம் கட்ட முடியும். 2க்குள்ள எவ்வளவு வேணா கட்டிக்கலாம். 2க்கு மேல போச்சிங்கன்னா அது நீங்க இல்லீகலா கட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ 2க்குள்ள தான் பிளான் போடுறப்ப 2க்குள்ள எஃப்எஸ்ஐ வர மாதிரி தான் நீங்க கட்டணும். அதாவது அதான் 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்ட்னா 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் நீங்க பில்டப் ஏரியா கட்டிக்கலாம்.
அது ஃப்ளோர் வந்து எப்படி எத்தனை ஃப்ளோர் கட்டலான்றதும் செட்பேக்ஸ் இருக்கு. செட்பேக்ஸ் வந்து மினிமம் 5 ஃபீட் விடணும், இந்த சைடு 5 ஃபீட் வேணும், ஃப்ரண்ட்ல இத்தனை ஃபீட் தான் விடணும்னு இருக்கு. செட்பேக்ஸ் ரூல்ஸும் இருக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பா போயிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க எஃப்எஸ்ஐன்றது ரொம்ப 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 ஃபண்டமெண்டல். நீங்க நான் சிவில் இன்ஜினியர் ஆனதுக்கப்புறம் எஃப்எஸ்ஐன்றது தெரியலன்னா ரொம்ப அது வந்து என்ன சொல்றது, மார்க்கெட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ எஃப்எஸ்ஐன்றது ஃபண்டமெண்டல். இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எஃப்எஸ்ஐன்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த பார்ட்டிசிபென்ட் யார் கேட்டாங்கன்னு தெரியல, அவங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி தேங்க்ஸ் சொல்றேன். ஏன்னா இன்னொரு வாட்டி இதை சொல்றதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. எஃப்எஸ்ஐனா அதுதான் டோட்டல் கவர்டு ஏரியா ஆன் ஃப்ளோர்ஸ் டிவைடட் பை பிளாட் ஏரியா. சிம்பிள். சார் ஓகே சார். Yeah. Thank you, Satish, for accepting our invitation and spending your valuable time. Sir, Yes. my pleasure, sir. No issues. Sir, my Thank you. yeah, sir. My contact number. Yes, sir. I think my contact number is in with you. I got your contact number also. Keep in touch, sir. Thanks for Yeah, sure. giving this opportunity, sir. Sure. Thank you, Satish. Thank you. Okay, sir. Okay, sir.